నమస్కారం, వి డిజిటల్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. అమరావతిలో దేశంలోని ప్రప్రథమ క్వాంటం వ్యాలీ. కేంద్రం ప్రభుత్వంతో పాటు దేశంలోని దిగ్గజ కార్పొరేట్ సంస్థల భాగస్వామ్యం. త్వరలో ఏపీకి గూగుల్. మంగళగిరిలో ఓ నిరుపేద ముస్లిం కుటుంబాన్ని ఆకస్మికంగా సందర్శించిన మంత్రి లోకేష్. అక్కడి ఇఫ్తార్ విందు స్వీకరణ. కుటుంబ బాధ్యత తీసుకుంటానని హామీ. ప్రైవేట్ గోదాముల వద్ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తామన్న మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్. సమిష్టిగా పనిచేస్తే 2047 నాటికి దేశం నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. యువత ఉత్సాహం భవిష్యత్తు ఆవిష్కరణలకు నాంది పలుకుతుందని ఆయన అన్నారు. మద్రాస్ ఐఐటిలో ఆల్ ఇండియా రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ సమిటి 2025లో ముఖ్య అతిథిగా చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. చంద్రబాబు పరిచయ కార్యక్రమంలో కేరింతలు చప్పట్లతో ప్రాంగణం మారుమోగింది. నూతన ఆవిష్కరణల సృష్టికర్తలు నేటి యువతరమే అని స్పష్టం చేశారు. ఐఐటి మద్రాసులో 30% విద్యార్థులు తెలుగువారు ఉండడం గర్వకారణమని తెలిపారు. నేటి యువత గ్లోబల్ లీడర్లుగా ఎదగాలి అని ఆకాంక్షించారు. అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసే క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ గేమ్ చేంజర్ కానుందని చంద్రబాబు తెలిపారు. దేశంలోనే ప్రప్రథమంగా క్వాంటం కంప్యూటింగ్ అమరావతిలో ఏర్పాటు కానుందన్నారు. అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసే క్వాంటం కంప్యూటింగ్ టవర్ దేశానికే తలమానికం కానుందన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు వివిధ దిగ్గజ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఇందులో భాగస్వామ్యం అవుతారన్నారు. ఇప్పటికే చేసుకున్న ఒప్పందంతో త్వరలోనే ఏపీకి గూగుల్ రానుందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా భారత్ వైపు చూస్తుంది అని అన్నారు. మద్రాస్ ఐఐటి ఎన్నో విషయాల్లో నెంబర్ 1గా ఉందన్నారు. ఆన్లైన్ కోర్సులు కూడా అందిస్తుంది అని పేర్కొన్నారు. ఐఐటి మద్రాస్ స్టార్టప్ అగ్నికూల్ మంచి విజయాలు అందుకుందని గుర్తు చేశారు. ఇక్కడి స్టార్టప్లు 80% విజయవంతమవుతున్నాయని అన్నారు. ఈ ఐఐటిలో సుమారు 35 నుంచి 40% తెలుగు విద్యార్థులే ఉన్నారన్నారు. ఐఐటీల స్థాపన దేశ విద్యారంగంలో గొప్ప ముందడగని కీర్తించారు. ఆర్థిక సంస్కరణలు దేశ ముఖ చిత్రాన్ని సమూలంగా మార్చేశాయన్నారు. Youngsters, I am very happy by seeing here 25 to 30% students are from Andhra Pradesh Telugu community. I am proud of. I wanted to place before you, even faculty members, history we have to go back. Always I am classifying after independence. Pre-economic reforms, post-economic reforms. Pre-economic reforms, if you go through very stable governments, but they followed the policies which are not conducive at that time. If you see mixed economy, mixed results, and many things are under government control, even license Raj. If government will give permission, then only you have to start industry. Today you are free to start any industry across the table. That is the beauty of reforms. Even GDP, at that time 3%, 2%, 4%. Even as chief minister, I used to go to outside as a politician. People used to heckle us, oh Indians, you are not capable. That was the situation I have faced even all over the world. That was the things happened at that time. But 2 or 3 things, if you see, they started IITs. This is a brilliant idea at that time. They started IITs. One among that IITs is Madras also. If you see here, around 1960 to 1990, more than 1 lakh of IITs have been produced. More than 30,000 doctors have been produced. There is no opportunities in India. They went all over the world. All globally, they have become very rich knowledge force. That has become a brain drain, but global footprint for Indians on knowledge front. If you see here, as students, you must have broad idea. Same time, Russia and China. Russia has gone political reforms. That was very powerful country at that time, competing with America. But when they took initiative for political reforms, country was divided into 16, 17 countries. Same time, China has gone economic reforms. That is 1978. Earlier studies, you know very well. Because of single thing, single focus on economic reforms, China has become today number 2 economy in the world. That is the biggest initiative China has taken. India, post-economic reforms, if you can go through, 1991 we started economic reforms. Even if you see at that time, not a option, compulsion. We don't have money to import petrol and diesel. That is how we forced, but it has given wonderful results after that.
రంజాన్ మాసాన్ని పురస్కరించుకొని మంత్రి లోకేష్ తన నియోజకవర్గం మంగళగిరిలో ఓ నిరుపేద ముస్లిమ్స్ ఇంటికి ఆకస్మికంగా వెళ్లి ఆ కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తారు. వారితో కలిసి ప్రార్థనలు నిర్వహించి ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్నారు. పవిత్ర రంజాన్ మాస వేళ అనుకోని అతిథిగా లోకేష్ తమ ఇంటికి రావడంతో వారి సంతోషానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. లోకేష్ ఎవరికి ముందస్తు సమాచారం ఇవ్వకుండా ఉండవల్లిలోని తన నివాసం నుంచి నేరుగా మంగళగిరి పాత శ్రీనివాస్ మహల్ పక్కనే ఉన్న మురికివాడకు చేరుకున్నారు. అక్కడ నిరుపేద ముస్లిం షేక్ షెహన్షా ఇంటికి వెళ్లారు. ఇది చాలా చిన్న ఇల్లు. దీంతో ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైన వారు అంతలోనే తేరుకొని ఆయన్ను లోనికి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా లోకేష్ వజూ నిర్వహించి ముస్లింల సాంప్రదాయ ప్రకారం కుఫు టోపీని ధరించారు. అనంతరం వారితో కలిసి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. తరువాత షెహన్షా కుటుంబ సభ్యులకు పండ్లు తినిపించి ఉపవాసాన్ని విరమించారు. అనంతరం ఇఫ్తార్ విందు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా లోకేష్ ఆ ఇంటిని పరిశీలించి వారందరి యోగక్షేమాలను తెలుసుకున్నారు. చాలని సంపాదనతో ఎలాగో బతుకుతున్నామని వారు బాధగా చెప్పారు. దిగులు పడొద్దని లోకేష్ వారికి భరోసా ఇచ్చి కుటుంబ బాధ్యత తాను తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుత రేకుల ఇంటి స్థానంలో నూతన గృహాన్ని నిర్మించి ఇస్తాను అన్నారు. పిల్లలను కనీసం ఇంటర్ అయినా చదివిస్తే ప్రభుత్వం వృత్తి విద్య శిక్షను ఇప్పించి ఉద్యోగాలను కల్పిస్తుందని చెప్పారు. అనంతరం లోకేష్ షెహన్షా కుటుంబ సభ్యులకు పవిత్ర ఖురాన్తో పాటు వారందరికీ రంజాన్ బహుమతులను అందజేశారు. ఏప్రిల్ నుంచి రబీ ధాన్యం కొనుగోలు ప్రారంభించే అంశంపై పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్ నేతృత్వంలోని పౌర సరఫరాల సంస్థ బోర్డు చర్చించింది. ఈ ఖరీఫ్లో 35.48 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేసినట్టు స్పష్టం చేశారు. ధాన్యం కొనుగోలు అనంతరం రైతులకు 8,138 కోట్ల రూపాయల్ని చెల్లించినట్లు తెలిపింది. ఈ క్రమంలో ప్రైవేటు గోదాముల వద్ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. అదే సమయంలో గోదాముల పైకప్పులపైన సోలార్ ప్యానెళ్లతో గ్రీన్ హౌస్ గోదాములుగా వాటిని మార్పు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. మరోవైపు విద్యార్థుల మధ్యాహ్న భోజన పథకం కోసం 1,14,000 మెట్రిక్ టన్నుల సన్నబియ్యం ఈ ఏడాది సరఫరా చేయనున్నట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని మహిళలు అందరూ ప్రభుత్వ తోడ్పాటును సద్వినియోగం చేసుకుని మహాశక్తిగా ఎదగాలి అని ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ సతీమణి నారా భువనేశ్వరి పిలుపునిచ్చారు. ఎంతటి సవాలు ఎదురైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే శక్తి మహిళలకు ఉందని ఆమె అన్నారు. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గంలో 4 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ ఆమె శాంతిపురం, రామకుప్పం మండలాల్లో పర్యటించారు. నక్కనపల్లి గ్రామంలో సెరికల్చర్ సాగు పట్టు పరిశ్రమను సందర్శించారు. పట్టు రైతుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్నారు. అనంతరం గ్రామంలోని ప్రసన్న గంగమాంబ ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నక్కనపల్లి గ్రామానికి చెందిన మహిళలు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికారు. అనంతరం సమావేశంలో నారా భువనేశ్వరి ప్రసంగిస్తూ ఎంతటి సవాలు ఎదురైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే శక్తి మహిళలకు ఉందన్నారు. ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ధైర్యంగా పోరాటం సాగించి విజయాలు సాధించాలి అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమమే నారా కుటుంబం ఆశయమని పేర్కొన్నారు. అన్ని వర్గాల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది అన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ప్రగతిని సాధించాలి అని పిలుపునిచ్చారు. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క మహిళా శక్తి, మీరు భయపడకూడదు. మీరందరూ ధైర్యంగా నుంచుని మీరందరూ ముందుకెళ్ళాలని నేను కోరుతున్నాను. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు, మహిళా శక్తి, మన తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు, నేను ఎప్పుడు ఆ రోజులు నేను మర్చిపోను. వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆ పగ, అదే కాకుండా నన్ను వాళ్ళింటి ఆడబడుచుగా నాకు ఆ ధైర్యం ఇచ్చి మేము ఉన్నాం మీకోసం, మీరు నడవండి, ఎవరేం చేస్తారో మేం చూసుకుంటాం అనే ఆ ధైర్యం, అది వాళ్ళ కళ్ళల్లో చూసి అది నాకు కూడా ధైర్యం ఇచ్చింది ముందుకెళ్ళటానికి. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, ప్రతి ఒక్కరికి, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి స్త్రీకి మీకు ఏం అవ్వదు. మీరందరూ అన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని మీరు బయటికి రావాలి. మీలో జరిగిన ఏదన్నా ఉంటే కూడా మీరు ధైర్యంగా వచ్చి చెప్పుకుని మీ బాధలు ఇంకొక పరాయి స్త్రీకి ఇట్లా అవ్వకూడదు అనే ఆలోచన మీ అందరికీ ఉండాలి. అది నేను కోరుతున్నాను. డ్వాక్రా మహిళా గ్రూప్ ఎట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మన మహిళల కోసం తీసుకొచ్చారో అట్లానే ఇప్పుడు ఎలిప్ అనే సంస్థ
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది మహిళల కోసం తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు కుప్పంలో ఇనాగ్రేట్ అయ్యింది. ఇక్కడ నేను కోరేది ప్రతి ఒక్క మహిళని మీరెళ్ళి ఆ కుప్పంలో ఉన్న ఎలిప్ సెంటర్ మీరందరూ విజిట్ చేసి మీరెళ్ళి మీకు ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మీరు ఏమి చేయగలరు, మీలో ఏమి శక్తి ఉంది, ఆ శక్తితో ఏది మీకు ఇష్టమో అది మీరు తప్పకుండా తీసుకుని మీరు నేర్చుకుని మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడాలి. మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మహిళలు ఇది సాధ్యమా అని. నా కళ్ళతో నేను చూశాను. ఆ ఎలిప్ సెంటరు ఇప్పటికీ 32 ఏళ్ళు అయింది అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్థాపించి. మామూలుగా వేల రూపాయలు సంపాదించే మహిళ ఇవాళ కోట్ల రూపాయలు కూడా సంపాదిస్తున్నారు. అది మీరందరూ వెళ్ళి మీరందరూ ఎలిప్ సెంటర్లో మెంబర్గా జాయిన్ అయ్యి మీరు చేసే దాంట్లో నుంచి లభించే డబ్బు కానీ మీకు వచ్చే లబ్ధి మీ కళ్ళతో మీరు చూసి అట్లా మీరు ముందుకెళ్ళాలని నేను ప్రతి ఒక్క మహిళని నేను కోరుతున్నాను. ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ విషయంలో పేదలని ఆదుకునే ప్రయత్నం కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తుంటే ఎప్నాల్మెంట్ హాస్పిటల్ మాత్రం బురద జల్లుతున్నాయని ఆదోని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి ఆరోపించారు. విజయవాడ బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా 2,50,000 నుంచి 25 లక్షల వరకు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవతో పేదలకి ఉచిత సేవలు అందిస్తామని తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ద్వారా ఎప్నాల్మెంట్ ఉన్న హాస్పిటల్స్ వైద్యం తీసుకోవడం పేద ప్రజల హక్కని, ఏవైనా హాస్పిటల్ ఉచిత వైద్యం అందించమని చెబితే 104 ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కాల్ సెంటర్కి ఫిర్యాదులు అందిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఏ లక్ష్యం కోసమైతే ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉందో ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రజలకు ఆ రకమైనటువంటి సేవలు అందుతున్నాయా అంటే ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఈ రోజు ఏదైనా పెద్ద జబ్బు వస్తే పేదవాళ్ళు అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి, ఆస్తులు అమ్ముకునే పరిస్థితి. దీంట్లో నుంచి బయటపడాలని ఒకవైపున ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, ఇంకో వైపున చికిత్స తర్వాత కూడా ఎవరికైనా ఇస్తామని చెప్పే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్, ఏదో విధంగా కూటమి ప్రభుత్వం పేదల్ని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటే ఎన్పానల్మెంట్ హాస్పిటల్ మాత్రం బురద జల్లే ప్రయత్నం, మాకు డబ్బులు సాయం ఇవ్వట్లేదనే ప్రయత్నం, దుష్ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం మంచిది కాదని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, మా మంత్రివర్యులు సత్యకుమార్ గారి నాయకత్వంలో ఆరోగ్య శాఖలో ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొని వస్తాం, ఎన్నో రకాల మార్పులు తీసుకొచ్చి పేదవాడికి మరింత న్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ప్రజలకందరికీ కూడా అందరికీ ఉచితంగా ఆరోగ్యం అనే సూత్రాన్ని తీసుకుని మొన్న అసెంబ్లీలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు 2,50,000 వరకు కూడా వాళ్లకు వీళ్ళకని తేడా లేకుండా అందరికీ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా వైద్య సేవను ఇస్తాం. 2,50,000 రూపాయల నుంచి 25 లక్షల వరకు ఆరోగ్యశ్రీ లేదా ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కార్యక్రమం ద్వారా ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తామనే విధంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉంటే ఏ విధంగా ప్రజలకు ఉచితంగా మంచి వైద్యాన్ని ఇవ్వాలని వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉంటే ఈ రకమైనటువంటి దుష్ప్రచారాలు మంచివి కాదు అనే విషయాన్ని నేను ప్రజలకు తెలియజేస్తాను. ప్రజలకు కూడా ఈ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ గురించి కొంత అవగాహన కావాలి. నేను ప్రజలకు కూడా చెప్తాను, ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ద్వారా కార్ప్ ఏవైతే ఎన్పానల్మెంట్ జరిగిన హాస్పిటల్లో ఉచితంగా వైద్యం పొందడం మీ హక్కు. ఎవరైనా సరే వైద్య సేవ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కార్డులుండి కూడా మిమ్మల్ని డబ్బులు అడుగుతా ఉన్నా, మీకు చికిత్స చేయమని నిరాకరించిన, లేదా ఆ మాట ఈ మాట చెప్పి అదనంగా డబ్బులు కట్టండి అంటే అన్న, ఎవరైనా సరైన చికిత్స అందించలేకపోయినా తప్పనిసరిగా మీరు ఫిర్యాదు చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరూ నోట్ చేసుకోండి, 104 నెంబర్ 104 104 నెంబర్కి ఇది ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ లో ఉన్నటువంటి కాల్ సెంటర్కి వెళ్తుంది. ఈ నెంబరు ఎవరైనా పేదవాడి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలో ఇటువంటి చికిత్స జరగట్లేదు, ఏదైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే వెంటనే మీరు చేయాల్సింది 104 నెంబర్కి ఫిర్యాదు చేయండి.
ఇది ప్రతి ఒక్క ఆరోగ్యశ్రీ ఎంపానల్మెంట్ హాస్పిటల్లో బయట డిస్ప్లే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ చొరవతో ఓ నిరుపేదకు గుండె అమరింది. గుంటూరులో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన మహిళ నుంచి సేకరించిన హృదయాన్ని తిరుపతికి తరలించడానికి ఆయన తన సొంత ఖర్చుతో ప్రత్యేక విమానం ఏర్పాటు చేసి సకాలంలో ఆసుపత్రికి చేరేలా చూశారు. లోకేష్ చొరవను వైద్యులు, నేతలు అభినందిస్తున్నారు. గుంటూరుకు చెందిన గృహిణి చెరుకూరి సుష్మ తీవ్ర తలనొప్పితో బాధపడుతూ ఈ నెల 23న నగరంలోని ఆస్టర్ రమేష్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. చికిత్స పొందుతూ బుధవారం బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యారు. వైద్యులు జీవన్ దాన్ ట్రస్ట్కు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు సుష్మ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి అవయవ దానానికి ఒప్పించారు. సుష్మ నుంచి సేకరించిన గుండె, కిడ్నీ, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులను గుంటూరు, విజయవాడ, తిరుపతి, చెన్నైలోని ఆయా ఆసుపత్రులకు జీవన్ దాన్ ట్రస్ట్ కేటాయించింది. అవయవాలను తిరుపతి, చెన్నై ఆసుపత్రులకు ఆకాశ మార్గంలో చేర్చాలి అని వైద్యులు నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు గుంటూరు నుంచి గన్నవరం విమానాశ్రయం వరకు రోడ్డు మార్గంలో ప్రభుత్వం గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేసింది. గురువారం రాత్రి 7:50 గుండెను ప్రత్యేక అంబులెన్స్లో పోలీస్ ఎస్కాట్ సహాయంతో తరలించారు. గన్నవరం నుంచి మంత్రి లోకేష్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక విమానంలో తిరుపతిలోని రేణిగుంట విమానాశ్రయానికి తరలించారు. ఊపిరితిత్తులను చెన్నై ఆసుపత్రికి తరలించడానికి మరో ప్రత్యేక అంబులెన్స్లో గన్నవరం విమానాశ్రయం వరకు గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేశారు. ఒక కిడ్నీ, కాలేయాన్ని ఆస్టర్ రమేష్ ఆసుపత్రికి ఇవ్వగా మరో కిడ్నీని విజయవాడలోని మరో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రికి వైద్యులు తీసుకువెళ్లారు. They are not allowing. See, put. This sound. They don't put. Right, వెనకాల పోవచ్చు. కొద్దిగా వెనకాల పోవాలి. ఇదేని డాక్టర్ శ్రీనివాస్ yeah big call thank you yeah no problem chalo chalo let's go tu आगे बैठ దూరం ఇస్తే నేరుగా వచ్చి సార్ ముందర కూర్చుంటారు అవుట్ సైడ్ షూట్ వాడే కదా చలో పద లేట్ అయితే కమ్ ఆన్ లెట్స్ గో బండి పోయేది గన్నవరం టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో మాజీ ఎమ్మెల్యే వైసీపీ నేత వల్లభనేని వంశీ రిమాండ్ను సిఐడి కోర్టు పొడిగించింది. ఏప్రిల్ 9 వరకు వంశీ రిమాండ్లో ఉండనున్నారు. టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో వంశీ A71గా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా సత్యవర్ధన్ కిడ్నాప్ కేసులో రిమాండ్ ఖైదీగా విజయవాడ జిల్లా జైల్లో ఉన్నారు. టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో నేటితో రిమాండ్ ముగియడంతో వంశీని జిల్లా జైలు నుంచి కోర్టుకు తీసుకొచ్చారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అబద్ధాలు చెప్పడంలో అందరికన్నా పేదవారని, నిజాలు చెప్పడంలో అందరికన్నా చిన్నవాడంటూ మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు విమర్శించారు. చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత రెండోసారి పోలవరం వెళ్లారని, చంద్రబాబు అధికారంలోకి రాగానే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పరుగులు తీస్తుందని ఆయన అనుకూల పత్రికలు రాసిన విషయాన్ని అంబటి గుర్తు చేశారు. 2014లో అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత పోలవరాన్ని 2018కి పూర్తి చేస్తామని అప్పటి మంత్రులు చెప్పారని గుర్తు చేశారు. 2019లో మళ్లీ మేము అధికారంలోకి వచ్చినట్లయితే 2020-21లో పోలవరాన్ని పూర్తి చేసే వాళ్ళమని ఆయన చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఒకానొక సందర్భంలో 2018కి పూర్తి చేసి 2019 ఎన్నికలకు వెళ్తాం, పూర్తి చేయండి అసలు ఎన్నికలకే వెళ్ళాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపర భగీరథుడు అని ప్రజల చేత అనిపించుకుని వెళ్తాం అని గొప్పలు చెప్పారు అప్పుడున్నటువంటి
ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి గారు. సరే మళ్ళా ఇప్పుడు ఆయనకు అవకాశం వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి. సరే ఆయన ఏదో 2007కి పూర్తి చేసేస్తాం అనే మాట మాట్లాడారు. సరే ఆయన మేము ఇప్పుడు పూర్తి చేస్తాం, అది చేస్తాం, ఇది చేస్తాం అని ఆయన గొప్పలు చెప్పుకుంటే అది వేరే అంశం. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద బురదలేటటువంటి కార్యక్రమాలు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా చేస్తున్నారు. దానిలో కూడా ఈ పోలవరాన్ని ఉపయోగించుకొని అనేక సందర్భాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ఏమంటారంటే 2019 తర్వాత ప్రజలు మమ్మల్ని దించేశారు, కానీ మమ్మల్ని మళ్ళా తిరిగి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినట్టయితే 2020కే మేము పోలవరాన్ని పూర్తి చేసేవాళ్ళం అని అంటున్నాడు. ఇందాకే పోలవరంలో మాట్లాడుతూ 2018కి పూర్తి చేస్తానని చెప్పాడు. 2019లో మళ్ళీ తిరిగి ఆయన అధికారంలోకి తీసుకొచ్చినట్టయితే 2020-21 కల్లా పూర్తి చేసేవాడట. ఇప్పుడంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 5 సంవత్సరాల పరిపాలనలో విధ్వంసం చేసేశారట. పోలవరాన్ని సర్వనాశనం చేసేశారట. అప్పుడప్పుడు అంటున్నాడు కదా, రాష్ట్రంలో కూడా 14 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేసి రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేశారు అని. చివరికి లెక్కలు చూస్తేనేమో 6,000 కోట్లు. పచ్చి అబద్ధాలు, పచ్చి అసత్యాలు చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద బురద జల్లాలనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. అదే పద్ధతిని ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరంలో కూడా అదే పద్ధతిని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు 4వసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఒకసారి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళాడు. పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. అమరావతిలో దేశంలోని ప్రప్రథమ క్వాంటమ్ వ్యాలీ, కేంద్రం ప్రభుత్వంతో పాటు దేశంలోని దిగ్గజ కార్పొరేట్ సంస్థల భాగస్వామ్యం, త్వరలో ఏపీకి గూగుల్. మంగళగిరిలో ఓ నిరుపేద ముస్లిం కుటుంబాన్ని ఆకస్మికంగా సందర్శించిన మంత్రి లోకేష్, అక్కడి ఇఫ్తార్ విందు స్వీకరణ, కుటుంబ బాధ్యత తీసుకుంటానని హామీ. ప్రైవేట్ గోదాముల వద్ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తామన్న మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ వి డిజిటల్ న్యూస్.